कुमारी त्वात्मानं प्रणानान् गृहमागतान् सन्तानर्हयामासत्वाभिजातेषु तेषामभ्यवहारार्थं स्वानीन्दखदिवाद्वा अवघन्त्या प्रकोष्ठस्थाश्चक्रशङ्खास्त्रमहदसादुज्जुगुप्सितं मत्वा महीव्रीडिता तथा बभञ्जैकैकशत्सङ्घान् दूर्पाण्योरसोषयन् अशेषयल् उभयोरप्यभूर्घोषोऽस्यन्ध्यास्मसन्ध्योः तत्राप्येकं निर्भिदेकस्मान्नाभवन्ध्वनि अन्यशिक्षणं तस्यापदेशपरिन्दमालोकानर्जन्नेताल्लोकतत्त्वविलसया वासे बहून्यं गलभो भवेल्वार्तान्तियोर्वीयेयोजनात्तस्माल् चरेत्तस्माल् कुमार्याय गङ्गणामनयगत्तसंयुज्याद्यदश्वासोऽजिदासनावैराग्याभ्यासयोगेन ध्रियमानवदन्द्रिता यस्मिन् मनोरद्धृतं जलेदल्शनैयशनैरमञ्जतिकर्मरेणोन्सत्त्वेन तदैव आत्मन्यवरुद्धजित्तोदवेदकिञ्चिन्बिहिरन्तरं वा यथेषु कारोमृतिमजन्तमिषोगदात्मानदर्शवार्षे एकदाज्यनिकेतस्यादप्रमतो गुहासया लक्ष्यमाणाचार्यैर्मृगेवर्पभाषणा गृहारम्भोदुर्गाया विफलस्याध्रुवात्मना सर्पपरकृतं मे स्म प्रविश्य सुखमेधदेवो नारायणो देवः पूर्वसृष्टं समाया संहृत्यकालकलया कल्पां वैदमीश्वर एकैवाद्वितीयो भूतात्माधारोऽखिलाश्रया कालेन आत्मानुभावेन साम्यन्नीदास्यन्तिषु सत्त्वादिष्वादिवृषः प्रधानवृषेश्वरा परावराणां परमास्ते कैवल्यसंविधा केवलानुभवानन्दसन्दोहो निर्वाधिका केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभ्यं सुजत्यालोकतया सूत्रवरिन्दवा तामाहुस्त्रिगुणव्यक्तिं सजन्तीं मिश्रोमहव्यस्मिन् भवतीं विश्वमेन संसर्वे पुमान् यथोपदाभिहृदयालोकनां सन्त्यवर्तदा तया विहृत्य बहुयस्तां गृहत्येवं महेश्वरा यत्र यत्र मनोदेहि धारयल्सरम्भिया स्नेहाल्वेषाल्भयाल्वाभियाल्वत्तल् सर्वदां मीडप्रेसस्कृतं ध्यायन् गुड्यान्तेन प्रवेशितायादिवल्सात्पदां राजन्पूर्वरूपमसद्यजन् एवं गुरुभेदेभ्यः येषां मे शिक्षितादे स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं सुरमेव तत्प्रभो देहो गुरुन्मोविरक्तिविवेकहेतुं बिभ्रस्म सत्त्वनिधनं सतताच्युतर्कं सत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथा विकारक्यमित्यावसितो जनान्यसङ्गः जायात्मजार्थवशवृत्तिगृहात्तवर्गान् पुष्णादियन् प्रियधीर् ऋषितयाविदन्नं स्वान्दे सहृत्समवरुद्धनः सदेहः सृष्ट्वास्य बीजमवसीदधर्मादिह्वेगतोमपगर्घटिगर्घितश्वासिष्ठन्नदस्तुवितरं श्रवणं कुदस्य खानन्यदस्य भद्रक्वजकर्मशक्तिर्बह्यस्य तन्नीवगेह विमृदन्ति सृष्ट्वामिराणि विधान्यजि आत्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपशून्कगतं समन्स्यान् तैस्तैः दुष्कहृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवा लब्ध्वा पुनरुत्सुदुर्लभं नन्दकुलं भवान्दे मानुष्य अर्धरानित्यमपीह धीरा पूर्णं यदेव पदेदनुमृत्यां निःश्रेयसाय विषयखलु सर्वदस्यात् एवं सञ्जातवैराग्यो ज्ञानारोगात्मनि विजरामि महीमेदां मुक्तसर्गो रहङ्गते न हि एकस्मात् गुरोज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्करं ब्रह्मेतदद्वितीयं वै वीयते श्रीभगवानुवाच इत्युक्तासीदं विप्रस्तमामन्त्रिकभीरधीयद्विदभ्यर्थिनोराज्ञा अयो प्रीतो यथागतम् अवधूतश्रुत्वा पूर्वेषां न सर्वजा सर्वसङ्गसमुक्तः समजित्तो बभूवः श्रीहरे नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशे नवमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् अथादशमोऽध्याय श्रीभगवानुवाचार्योदिदेश्वरसमेश्वराश्रयावन्नासमोगाचारोगावन्मासमादे अन्वेक्षेदं शुद्धात्मादेहिनां विषयात्मनां गुणेर्दत्तध्यानेन सर्वारम्भविवेकं सुप्तस्य विषयालोकोऽध्यायतो वामनोरसानात्मत्वाभिरस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः निवृत्तं कर्मसेवेद प्रवृत्तं मल्परस्य जल्यन्यासायां सम्प्रवृत्तो नान्तियल्कर्मयोजनां विमानभीक्षं सेवेदानिमान्नं प्रकुजल्मदाभिज्ञं गुरुं शान्तं वासीभगात्मकम् अमान्यवत्सरो दक्षो नर्ममोदृसौहृदा असत्रो अध्वजिन्यासुनसूर्यमाभ्याज्ञायावत्तिकक्षेत्रस्वजनन्द्रणादिषूदासीनः समं पश्यन् सर्वेष्वर्थमिवात्मना विरक्षाः सूक्ष्माल्देहादाग्नेक्षितासुदर्गिभाग्यदारुणोदाग्याल्दाहवन्यप्रकाशका निरोधोऽल्पत्यनुबृहन्नानत्वं तर्कदाङ्गुणान्दप्रविष्टादत्तायं देहगुणान्तरायो सोमनैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य संसारत्वं निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मना तस्मात् जिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवलं परं संगम्यसेवेतवस्तुबुद्धिन्यथाक्रमम् आचार्योर्नाद्यस्यादं देवास्युत्तराणि तत्सन्धानं रोचनं विद्यासन्धिस्सुखावभावविचारति साधुविशुद्धविद्धर्दिनोदिमायां गुणसम्प्रसूतां गुणां ससन्तकीदात्मनेतरसयं च साम्यत्यसविर्यथाग्नि अधीशां कर्मकर्तॄणां भवतॄणां सुखदुःखयोः नानात्मतनित्यत्वं लोककारागमान्तराम्
मन्यसे सर्वभावानां संस्थान्यवर्तते यथा तत्तदागृहेदेनाजायते विद्यते धीहेवमप्यङ्गसर्वेषां देहिनां देहयोगदाकारा अभिवसन्ति भावादिन्मादेवसरे अत्राभिकर्मणां गतो अस्वादन्यं लक्ष्यते भोक्तस्य दुःखसुखयोः कोन्मद्धो विषम्भजेन्मदेहिनां सुखं विञ्जल्विद्यते विदुषापि तथा दुःखं मूढानां वृथाहङ्करणं परं विधि प्राप्तिं विघानं च जानन्ति सुखदुःखयोः इत्यथा विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेदा कोन्मद्धस्वखेत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नीयमानस्यामध्यस्यैव दृष्ट्या सुतन्यदृष्टवदृष्टं स्पर्धासूयात्यवीः वन्दनाय कामत्वाकृष्वच्चाभिष्फलं मन्दरायैरभिरोधि धर्मस्वनिष्ठितादेनाभिवर्जितं स्थानं यथा गच्छति दक्षिणो विश्वेहरेवरायज्ञेयः सर्वव्याधियाज्ञाभुर्जीतदेव तत्र भोगान् दिव्यान्नजार्जिता सुपुण्योपिते सुप्रेविमानोपगीयते गन्धर्वैर्भिरन्मध्ये देवीनां मृत्युवेशश्रीभिकावयानेन विङ्गिणीजालमालिना क्रीडन् च वेदात्मवादं क्रीडन् न वेदात्मवादं सुराक्रीडे सर्वदा तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यं पतत्तर्वाणिच्छङ्गालजालिका यद्यथङ्गरतः सङ्गाल् असतां वादितेन्द्रिया कामात्माकृपणोरभ्यस्त्रैणो भूतहिंसका पशूनविधिनारभ्या प्रेतभूतगणान्यजन् नरकानवशो जन्तर्गत्वा यात्रिप्रान्धवाकर्म सुखं मत्यधर्मिणा लोकानां लोकपालानां मद्भयं गत्वजीविनां ब्राह्मणो ब्रह्मणो विभयं मत्वदुराद्धरायुषा गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणो न सृजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसो यावदस्याल् गुणवैषम्यं तावन्नानत्वात्मनानत्वात्मो यावल्पारतन्त्र्यं तदेव हि यावदस्याः सुतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयं येन समुपासीनं स्ते मुख्यं दिशुचार्पिताः कायात्मागमो लोकस्वभावो धर्म एव च इति मां प्रकृता प्राहुर्गुणविधिरेसति उद्धवो वाचागुणेषु वर्तमानो विदेहजेष्वनपावृथा गुणेन विद्यते देहि विद्यते वा कथं विभो कथं वर्तेन विहरेल्कैर्वाज्ञाये दक्षिणेय किं भुञ्जीरोलविसृजे सईदासीदवादि वा यादि वा एतदच्युतमे ब्रूहि वर्षं वृष्णविदाम्बरा नित्यमुक्तो नित्यबद्धाय वेदि मे ब्रह्मा श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशे भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् एकादशोऽध्यायः श्रीभगवानुवादाबद्धों ते दिव्याख्याकृतो मे वस्तागमस्य मायामूलत्वान्नमे मोक्षोऽनन्तरम् शोकमोहो सुखं दुःखं देहावत्तिशमाया स्वप्नो यथात्मनज्ञाति संसृतन्नदुरास्तवी विद्या विद्येमो धर्मो विद्युत्तव शरीरां मोक्षबन्धिर्याद्यमाया मेदं विदेहस्य महांसस्याजीवस्य महावदे बन्धो अस्या विद्या नागरविद्या तथेधरा अथ बन्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि विरुद्धधर्मणोस्तादास्तेव एकधर्मणि सुवर्णाभिगतो सुतशोषकायो विच्छेदो निर्णेदो वृक्षेस्तयो खाद्यवित्तरान्नमन्योतिरन्नो विगलेन भूया आत्मानमन्यं तु समेत विद्वान् वित्परादोऽन्तु वित्परादा यो विद्या युक्सतु नित्यबद्धो विद्यामयो यस्सतु नित्यमुक्ता देहस्थो विद्वान् स्वप्नाय धोधिता अदेहस्थो देहस्थो पुनः इन्द्रिय विद्यार्थेषु महेशजागृह्यमानेषु हंगुर्यान्न विद्वान् यस्त्वाभिक्रिया देवाधीने शरीरस्मिन् गुणभाव्येन कर्मा वर्तमानो बुधस्तत्रागतास्मिन् निरुद्धरे एवं विरक्तश्रेयासनार्णवज्रे दर्शनस्पर्शरघ्राणभोजनश्रवणादिषु धान्ये न तथा विद्यते विद्वांस्तत्र तत्रादिजन्गुणान् प्रकृतिस्थोप्यसंसक्तो यथाहं सविताहिरायुषाध्यक्षया सङ्गशक्रियाच्छिन्नसंशया प्रतिबुद्धैव स्वप्नान्नानात्वाल्विनिवर्तते यस्य सर्वीरसङ्कल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियां प्रत्ययस्य निर्मुक्तो देहस्थोऽभितद्गुणैः यस्यात्मा हिंसते हिंसरेण किञ्जलितच्छया अर्चते वा विजित्तत्रानविधिक्रियते बुधा नस्तु वीदात्मनिन्देन कुर्वतस्साध्वसाधुनामतदोषाभ्यां वर्जितस्वरिम्नि न यविर्यान्नवदे किञ्चिन्नध्यायं साध्वसाध्वात्मानामोहयावृत्या विजयज्जनवन्मनि शब्दब्रह्मनिष्णादो निष्णायाल्परयति श्रमस्तस्य श्रमफलोच्यतेऽनुदक्षता ग्रां दुःखदोहामसतिं च भाग्यं देहं पराधीन प्रजां जावित्तं तदेर्धीर्णमङ्गवादं हीनां मया रक्षतु दुःखदुःखे यस्यां नमेवावमङ्गकर्मस्थित्यर्थो प्राणो निरोधनस्य वीरावतारे अप्सजन्मवास्यार्वभ्यां गिरं दां दुर्यान्नधीरा एवं जिज्ञासयावोह्यदानात्मप्रभवात्मनि वारमेव विरजन्मनो मय्यात्यसर्वगे यद्यानीशोधारिर्मनो ब्रह्मणेश्वरं मयि सर्वाणि कर्माणि रक्षसमाजरा श्रद्धारुणे यथा शृण्वन् सुभद्रालोकमामनीहिरायन्ननुस्मरन् कर्म जन्मजाभ्रियन्मुहो मदभेदम्भगावात्थानाचरन्मदवाश्रयालभेदिश्चरां भक्तिं मय्युद्धवसनादिने सरसङ्कलभ्या भक्त्या मयिमां सोपासिताः उपासिताः स वै मे दर्शितं यत्सद्भिरञ्जसा विन्दते पदं मुग्धो वाचा साधुस्तोत्तमश्लोका
मदकीर्तिदत्तो भो भक्तिस्तुयुज्येदागीदृशी सिद्धिरागत यदा एतन्मे पुरुषाध्यक्षालोकाध्यक्षजगन् प्रभो प्रदाय प्रवन्नाय जगद्धिरा त्वं ब्रह्मपरमं योमं पुरुषप्रकृतेः परावति अर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात्रभगवो श्रीभगवानुवाच कृपानुरगद्रोहस्तिचक्षुस्सर्वदेहिनां सत्यसारोन्नत्यान्मा सहस्रमोपकारक कामैरहतधीरदान्तो अमृतस्तुतिरञ्जनानि भवन्तभक्षान्तस्तिरो मच्छरोमने अप्रवन्तोगभीरात्माधिमान् विदुषगुणामानिमानदकल्पो वैत्रकारणकट्टमे आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मया दृष्टान् विश्वकान् धर्मान् संविद्य सर्वान् मां भजेत सुसुन्दरा ज्ञात्वा देवैमां यावान्यस्यास्त्यादशा भजन्निरन्यभावेनादेने भक्तमामदाः मल्लिंग मद्भक्तजनदर्शनस्पर्शनार्चनं परिचर्यास्तुतिः प्रक्वा गुणकर्मानुकीर्तनम् मल्कथाश्रवणे श्रद्धावनध्यानोध्यासवलाभोपकरणं दास्येनात्मनिवेदनम् मज्जन्मकर्मकधर्मोर्वानोदनं विददाण्डवादित्रगोष्ठीरं मद्गृहोत्सव यात्राबलिधां जासवलाशिवसुवैदिकीयान्त्रिकीक्षामदीयव्रतधारणं ममाचासादने श्रद्धासुतसंभक्तज्योतिमा उद्यानोवना क्रीडपुरमन्दिरकर्मणि सम्मार्जनोपलेदाभ्यां शेखमण्डलवर्तनैः शुश्रूषणं मह्यं दासवर्यलमाय अमानितवनं भित्तं वृतस्याभिनिगत्रमिदो अभिदीपावलोकं मे नोयुज्यान्निवेदितं यद्विष्टतमं लोके चाभिप्रियमात्मना तत्तन्निवेदयन् मह्यं ददानं ध्यायत्पदे सूर्योक्तं ब्राह्मणगावो वैष्णवखं वरिज्जलं भूरात्मा सर्वभूतानि भद्रपूजावदाने सूर्यद्विद्यात्रियाहुषात्मयेजेदमादिध्येद्विप्राण्येवोष्णं देवसादिना वैष्णवेनं धृतकृत्याहुविघे ध्यानश्रिया वायोर्ध्यादोयत्रिकीयस्तो बृहस्पतिः स्तण्डिले मन्द्रकृते क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेनेजेनवां दिश्येष्वेषु दिवन्द्रूपं सङ्घर्षकृताम्बुलेः पञ्चभुजं शान्तं ध्यायन्नक्षे समाहिराष्टावर्तेन मामे वायो यथेत समाहिरा लभते वै सत्पत्तिं स्मृतिः साधुसेभयारायण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धवा नो वायो विद्यते सद्धिप्रायणं सदा ब्रह्मदेतत्परं गुह्यं शृणो यदुनन्दना सुगोक्तमपि वक्ष्यामि त्वं मे हृद्यस्वसखा श्रीहरे नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् अथाद्वादशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच निरोधेत्मां योगो साङ्ख्यं धम्मेव जानस्वाध्यायस्तवत्यागो निष्ठावृत्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दां श्रीदीर्घानि हिमाय महाहाय भावरुद्धे सत्सङ्गा सर्वसङ्गा बभूहिमा सत्सङ्गेन गिरिदेयायावधानामृगाङ्कगाहानन्धर्वां सरसो नागा सिद्धाश्चानमुख्यगाः विद्याधरानुष्येषु वैश्याः शूद्रास्त्रिवन्दिराः रजस्तमप्रकृतिस्तस्मिन् स्वस्मिन् युगे नघा बहवो मत्पदं प्राप्ताः स्वाष्टगाय अधमादया वृषपर्वाविर्भानो मयश्चाविभीषणा सुग्रीवो हनुमान् वृक्षोपजो वृद्धो मणिपथाव्याधकुब्जामृगेभ्यो यज्ञवत्यस्तधावरे तेनाधीतस्थितिगणा नोपासितमगत्तमाः अवृतादप्ततपसा सत्सङ्गान् मामुपागताः केवलेन भावेन गोप्यो गावो गावृगाः येन मूर्तियो नागाः सिद्धा मामीरञ्जसा यं न योगेन साङ्ख्येन दानवृतबोद्धरया व्याख्या स्वाध्याय संन्यासय प्राप्तियाल्यक्तवानपि रामेण साकं मधुरां प्रणीते स्वाभक्तिनामयि विरक्तचित्ता विगाढमायेन मे योगदीव्राधिगण्यं दुर्गसुखाय तास्ताक्षपाप्रेष्टतमे नीतामयो वृन्दावनगोचरेण क्षणार्धवत्ताः पुनरङ्गदासां हीनामयाल्पसमाबभूव यथा तानाजन्मय्यन शङ्कबद्धया समात्मानमदस्तदेव यथा समाधौ मनयोऽभितो येन प्रविष्टाः नामरूपे मल्कामारवणं जालं स्वरूपितोबलाः ब्रह्ममां परमं प्रावु सङ्गाल्सतसहस्रजा तस्मात्तमुद्धवो सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं जनिवृत्तं च श्रोतव्यं सुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिना याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्यगुणोभया उद्धवोवाच संशयश्रुतो वा गन्धर्वयोगेश्वरेश्वरा नैवर्तदात्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः श्रीभगवानुवाच स एषु
ജീവോ വിവരപ്രസൂതി പ്രാണേന ഘോഷേണ ഗുഹാം പ്രവിഷ്ട മനോമയം സൂക്ഷ്മമുഖേത്യരൂപം മാത്രാസ്വരോ വർണ്ണയിതി സ്വവിഷ്ഠ യഥാനുലഘ്യേന ബന്ധുരുഷ്മാബലേന ദാരുണ്യധിപദ്യമാന അനുപ്രജാതോ കവിഷാദമിധ്യതേ തഥൈവ വ്യക്തിരിയം ഹിവാണി ഏവം യദി കർമ്മയതിർവിസർഗോ ഘ്രാണോരസോദസ്പരിശസ്സുദിശ്ച സങ്കല്പ വിജ്ഞാനമഥാഭിമാനസൂത്രം സത്കതമോ വികാര അയം ഹരീവസ്ത്രദബ്ധയോ നിഗവ്യക്തേകോ യസാ സാധ്യ വിസൃഷ്ടശക്തിർബഹുദേവഭാതിബീജാനിയോനിം പ്രതിപദ്യദ്വൈ യസ്മിന്നിദം പ്രോതമശേഷമോദം പഠോ യഥാദന്തവിധാന സംസ്ഥാ യേഷ സംസാരപുരാണ കർമാത്മക പുഷ്പഫലേ പ്രസൂതേ ൂലസ്കന്ധപഞ്ചരസപ്രസോദേ ദശൈകശാഖോത്തിസുവർണ്ണനീളസ്ത്രിവത്കരോതി ഭനോട്ടം ഭവിഷ്ട അതന്വിജൈകം ബലമസ്യ വൃദ്ധാഗ്രാമീചരായകരണ്യവാസാഃ ഹംസായേകം ബഹുരൂപവിജ്യേയർമായാമയം വേദസവേദവേദ ഏവം ഗുരുവാസനൈകഭക്ര്യാ വിദ്യാകുഠാരേണ ശിതേന ധീര വിവൃശ്ച ജീവാശയമപ്രമത്തഃ സംബദ്ധജാത്മാനം അഭക്തജാസ്ത്രം ശ്രീഹരേ നമഃ ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ഏകാദശസ്കന്ധേ ദ്വാദശോऽധ്യായः സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇന്നത്തെ പാരായണത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായം. അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഹംസാവതാരം. സനകാദികളുടെ സംശയം തീർത്തു കൊടുക്കാനായി ഭഗവാൻ ഹംസരൂപിയായി അവതരിക്കുന്നത്. ഇത് വായിച്ച് നോക്കുന്ന പാരായണം സമർപ്പിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ത്രയോദശോധ്യായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണാ ബുദ്ധേർന ചാത്മനഃ സത്വേനാന്യതമൗഹന്യാത് സത്വം സത്വേന ചൈവ ഹി സത്വാത് ധർമ്മോ ഭവേത് വൃദ്ധാത് പുംസോ മദ്ഭക്തിലക്ഷണഃ സാത്വികോ വാസയാ സത്വം തതോ ധർമ്മഃ പ്രവർത്തതേ ധർമ്മോ രജസ്തമൗഹന്യാത് സത്വവൃദ്ധിരനുത്തമഃ ആശുനശ്യതി തന്മൂലോ ഹ്യധർമ്മ ഉപയേഹതേ ആഗമോപഃ പ്രജാദേശകാല കർമ്മ ച ജന്മ ച ധ്യാനം മന്ത്രോദ സംസ്കാരോ ദശൈകേ ഗുണഹേതവഃ തത്തത് സാത്വികമേവൈഷാം യദ്യദ്വൃദ്ധാ പ്രചക്ഷതേ നിന്ദന്തി താമസം തദ്രാജസം തദുപേക്ഷിതം സാത്വികാന്യേവ സേവേത പുമാൻ സത്വവിവൃദ്ധയേ തതോ ധർമ്മസ്തതോ ജ്ഞാനം യാവത് സ്മൃതിരബോധനം വേണുസംഘർഷജോ വന്യം ദദ്ധ്വാ ശാമ്യതി തദ്വനം ഏവം ഗുണവ്യത്യേജോ ദേഹശാമ്യതി തത്വ്യഃ. ഉദ്ധവോവാച. വിദന്തി മത്യാപ്രായേണ വിഷയാൻ പദമാപദാം തഥാ വിഭുഞ്ചതേ കൃഷ്ണ തത്കഥം സ്വഖര അജവദം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അഹമിത്യന്യഥാ ബുദ്ധിഃ പ്രവൃത്തസ്യേതാ ഹൃദി ഉത്സർപ്പജോ ഘോരം തതോ വൈകാരികം മനഃ രജോ യുക്തസ്യ മനസഃ സങ്കൽപഃ സവികൽപകഃ തതഃ കാമോ ഗുണധ്യാനാത് ദുസ്സഹഃ സ്യാദ്ധി ദുർമതേഃ കരോതി കാമവശകഃ കർമാണ്യവിജിതേന്ദ്രിയഃ ദുഃഖോ ദർക്കാണി സംപശ്യൻ രജോ വേഗ വിമോഹിതഃ രജസ്തമോജ്ഞാം യത വിദ്വാൻ വിക്ഷിപ്തധീ പുനഃ അതന്ത്രിതോ മനോ യുഞ്ജൻ ദോഷദൃഷ്ടിർന സജ്ജതേ അപ്രമത്തോ നുയുഞ്ജീത മനോമയ്യപ്പയം ശനൈഃ അനിർവിണ്ണോ യഥാ കാലം ചിതശ്വാസോ ചിദാസനഃ ഏതാവാൻ യോഗാദിഷ്ടോ മത്ശിഷ്യൈ സനകാദിഭിഃ സർവതോ മനഃ ദൃശ്യമയ്യഭാവേശ്യതേ യഥാ. ഉദ്ധവോവാച. യഥാ ത്വം സനകാദിഭ്യോ യേന രൂപേണ കേശവ യോഗമാദിഷ്ടവാൻ ഏതദ്രൂപമിച്ഛാമി വേദിതും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. പുത്രാ ഹിരണ്യഗർഭസ്യ മാനസാ സനകാദയഃ പപ്രച്ഛുഃ പിതരം സൂക്ഷ്മാം യോഗസ്യൈകാന്തികീം ഗതിം സനകാദയൗജുഃ ഗുണേഷ്വാവിശതേ ചേതോ ഗുണാശ്ചേതസി ച പ്രഭോ കഥമന്യോന്യസംത്യാഗോ മോക്ഷോർ അതിതിദീർഷോഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഏവം പൃഷ്ടോ മഹാദേവ സ്വയംഭൂർഭൂതഭാവനഃ ധ്യായമാന പ്രശ്നബീജം നാപ്യപദ്യത കർമ്മധീഃ സമാം അചിന്തയദ്ദേവഃ പ്രശ്നപാരതി ദീർഷയാ തസ്യാഹം ഹംസരൂപേണ സകാശം അഗമം തദാ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ 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 നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ. ഓം ഹംസ ഹംസായ വിദ്മഹേ പരമഹംസായ ധീമഹി തന്നോ ഹംസ പ്രചോദയാത്. ഓം ദൃഷ്ട്വാ മാം ത ഉപവ്രജ്യ കൃത്വാ പാദാമി വന്ദനം ബ്രഹ്മാണമഗ്രത കൃത്വാ പപ്രച്ഛു കോപമാനിധി ഇത്യഹം മുനി വിപൃഷ്ടഃ തത്വജിജ്ഞാസു വിസ്തരാം യദവോചമഹം തേഭ്യഃ തദുദ്ധവനിബോധ മേ വസ്തുനോ യദി അനാനാത്വം ആത്മന പ്രശ്നയീദൃശഃ കഥം ഗലേതമോ വിപ്രാ വക്തുർവാമേകാശ്രയഃ പഞ്ചാത്മകേഷു ഭൂതേഷു സമാനേഷു ച വസ്തുതഃ കോപമാനിവ പ്രശ്നോ വാചാരംഭോ ഹ്യനന്തകഃ മനസാ വചസാ ദൃഷ്ട്യാ ഗൃഹ്യത്തെ അന്യൈരവീന്ദ്രിയൈഃ അഹമേവ നമത്വന്യത് ഇതി ബുദ്ധ്യത്വം അഞ്ജസാ ഗുണേഷ്വാമിശതേ ചേതോ ഗുണാശ്ചേതസി ച പ്രജാഃ ജീവസ്യ ദേഹ ഉഭയം ഗുണാശ്ചേതോ മദാത്മനഃ ഗുണേഷു ചാവിശച്ചിത്തമഭീക്ഷ്ണം ഗുണസേവയാ ഗുണാശ്ചിത്തപ്രഭവാ മദ്രൂപ ഉഭയം ത്യജേത് ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തം ച ഗുണദോ ബുദ്ധിവൃത്തയഃ താസാം വിലക്ഷണോ ജീവസാക്ഷിത്വേന വിനിശ്ചിതഃ യർഹി സംസൃതി ബന്ധോയമാത്മനോ ഗുണവൃത്തിതഃ മയി തുര്യേ സ്ഥിതോ ത്യാഗസ്തദ്ഗുണചേതസാം അഹങ്കാരകൃതം ബന്ധമാത്മനോർത്ഥവിപര്യം വിദ്വാൻ നിർവിദ്യ സംസാരചിന്താം തുര്യേ സ്ഥിതസ്ഥിതേത് യാവന്നാനാർത്ഥദീപുംസോ ന നിവർത്തേത യുക്തിഭിഃ ജാഗത്യപി സ്വപന്നജ്ഞഃ സ്വപ്നേ ജാഗരണം യഥാ അസത്വാദാത്മനോന്യേഷാം ഭാവാനാം തത്കൃതാഭിധാ ഗതയോ ഹേതവശ്ചാസ്യ വൃഷാ സ്വപ്നദശോ യഥാ യോ ജാഗരേ ബഹിരനുക്ഷണധർമ്മിണോർത്ഥാൻ ഭുങ്ക്തേ സമസ്തകരണൈർഹൃദി സദൃക്ഷാൻ സ്വപ്നേ സുഷുപ്ത ഉപസംഹരതേ സ ഏകഃ സ്മൃത്യന്വയാ ത്രിഗുണവൃത്തി വിദൃഗേന്ദ്രിയേശഃ ഏവം വിമൃശ്യ ഗുണതോ മനസസ്ത്ര്യവസ്ഥാ മന്മായയാ മൈകൃതാ ഇതി നിശ്ചിതാർത്ഥാഃ സംഛിദ്യഹാർദ്ദമനുമാനസദുക്തിതീക്ഷ്ണജ്ഞാനാസിന ഭജതമാകില സംശയാദിം ഈക്ഷേര വിഭ്രമമിദം മനസോ വിലാസം ദൃഷ്ടം വിനഷ്ടമതിലോലർമലാകചക്രം വിജ്ഞാനമേകമുരുധേവ വിഭാതി മായ സ്വപ്നസ്ത്രിതാ ഗുണവിസർഗഗതോ വികൽപഃ ദൃഷ്ടിം തത പ്രതിനിവർത്യ നിവൃത്ത കൃഷ്ണസ്തൂഷ്ണീം ഭവേത് നിജസുഖാനുഭവോ നിരീഹഃ സന്ദൃശ്യതേ ക്വചയതീതമവസ്തു ബുദ്ധ്യാ ത്യക്തം ഭ്രമായ ന ഭവേത് സ്മൃതിരാവിപാതാത് ദേഹം ച നശ്വരമവസ്ഥിതമുത്ഥിതം വാ സിദ്ധോ ന പശ്യതി യദോദ്യഗമത്സ്വരൂപം ദൈവാദഭേദമുദ ദൈവവശാദുഭേദം വാസോ യഥാ പരികൃതം മതിരാമദാന്തഃ ദേഹോപി ദൈവവശഃ ഖലു കർമ്മയാവത് സ്വാരംഭകം പ്രതി സമീക്ഷത ഏവ സാസു തം സപ്രപഞ്ചമതിരൂഢ സമാധിയോഗഃ സ്വാപ്നം പുനർന ഭജതേ പ്രതിബുദ്ധവസ്തുഃ മയൈതദുക്തം വോ വിപ്രാ ഗുഹ്യം യത് സാംഖ്യയോഗയോഃ ജാനീതമാഗതം യജ്ഞം യുഷ്മദ്ധർമ്മ വിവക്ഷയാ അഹം യോഗസ്യ സാംഖ്യസ്യ സത്യസ്യ ഋതസ്യ തേജസഃ പരായണം നിജശ്രേഷ്ഠാഃ ശ്രിയകീർത്തേർഗമസ്യ ച മാം ഭജന്തി ഗുണാഃ സർവേ നിർഗുണം നിരപേക്ഷകം സുഹൃതം പ്രിയമാത്മാനം സാമ്യ സംഘാതയോ ഗുണാഃ ഇതി മേ ഛിന്ന സന്ദേഹ മുനയഃ ശനഗാദയഃ സഭാജയിത്വാ പരയാ ഭക്ത്യാ സംസ്തവൈഃ തൈരഹം പൂജിതഃ സമ്യക് സംസ്തുതഃ പരമർഷിഭിഃ പ്രത്യേയായ സ്വകം ധാമ പശ്യത പരമേഷ്ഠിനഃ. ഹരി ഓം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ഏകാദശ സ്കന്ധേ ത്രയോദശോऽധ്യായഃ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരി ഓം.
ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദശമസ്കന്ധം തന്നെ തീരില്ല. ഏകാദശസ്കന്ധം എത്രയാ വായിച്ചപ്പോ 13 അധ്യായം വായിച്ചു. സപ്താഹത്തിന്റെ വിധി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും സമർപ്പിക്കണമല്ലോ. ഇനി നാളെ വായിക്കാൻ 31 അധ്യായമുണ്ട്. ഉച്ചവരെ സമയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുമുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കാണാം. എല്ലാം കണ്ടു എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള തൃപ്തി പറയുന്ന എനിക്കുമില്ല, കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കില്ല. അങ്ങനെ തൃപ്തിയില്ലാതിരിക്കാം. ഒരു സപ്താഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ, അതിന്റെ തൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ ഭാഗവതം കേട്ട് തൃപ്തിയാവാതിരിക്കണം. ഇനിയും കേൾക്കണം, വിസ്തരിച്ചു കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളില് വളരണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും കിട്ടും. ഭാഗവതം വിശദമായിട്ടുള്ള ആ പഠന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ദശമസ്കന്ധം ഓടിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി കാണാം. ബലരാമസ്വാമിയുടെ ഒരു വിജയകഥ പറയാനുള്ളത് അത് പറഞ്ഞു പറ്റുമോ? എന്താച്ചാൽ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ള. ഭഗവാന്റെ ഒരു പുത്രനാണ് സാമ്പൻ, ജാമ്പവതിയുടെ പുത്രനാണ്. ആ സാമ്പൻ ദുര്യോധനന്റെ മകളായ ലക്ഷ്മണയുടെ സ്വയംവരത്തില് ആരോടും പറയാതെ, ആരും അറിയാതെ, അതിനെ വിളിക്കാത്ത ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുത്തു. ദുര്യോധനന്റെ മകളുടെ ലക്ഷ്മണയുടെ കല്യാണത്തിന് ഇവരെയൊന്നും വിളിച്ചില്ല, യാദവന്മാരെയൊന്നും വിളിച്ചില്ല. എന്നാലും സാമ്പൻ ചെന്ന് ഈ ലക്ഷ്മണയെ അവിടുന്ന് സ്വയംവരത്തിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണയ്ക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു സാമ്പനെ. അവരെവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും അവർക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണയെ യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയംവരത്തിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കും. അപ്പോ അതൊരു യുദ്ധത്തിന് കാരണമാവും. സാമ്പനെ കൗരവാദികളൊക്കെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കും. സാമ്പൻ വളരെ ശക്തനാണ്, ഗംഭീരമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കും. പക്ഷേ ആ യുധിഷ്ഠിര പക്ഷത്തിലാണ്. ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, കർമ്മൻ, ഇല്ലേ? ഈ ശക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അതില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം സാമ്പൻ പൊരുതി തോറ്റു എന്ന് പറയാം. പരാജയപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി കാരാഗ്രഹത്തിലായി. സാമ്പൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായ വിവരം യാദവന്മാരാണെങ്കിൽ ദ്വാരകാപുരിയിൽ അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മകനല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പുറപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിനായിക്കൊണ്ടൊരു ചെറിയ അക്ഷൗഹിണി സൈന്യത്തെയും വിളിച്ച് ഭഗവാൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലോ കൗരവന്മാരുടെ പണി കഴിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ, ദുര്യോധനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അത് ബലരാമസ്വാമിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ബലരാമസ്വാമിയുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്റെ ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കൊല്ലാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് ബലരാമസ്വാമി കൃഷ്ണനെ തടഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ പോണ്ട, ഈ സൈന്യത്തിന്റെയോ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞ ദുര്യോധനൻ കേൾക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ സാമ്പനെ മോചിപ്പിച്ച് ലക്ഷ്മണനെയും വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നോളാം, നിങ്ങളൊന്നും ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ കലപ്പയും കൊലക്കയും ഒക്കെ ആയിട്ട് രഥത്തിൽ കയറി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂട്ടിനായിട്ട് ഉദ്ധവനെ വിട്ടു. ഉദ്ധവൻ കൂടെ പോയാൽ ഈ ബലരാമനെ വേണ്ട രീതിയിൽ സമാധാനിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും. മഹാബുദ്ധിമാനാണ് ഉദ്ധവൻ. അപ്പോ അതിന് ഉദ്ധവനും ബലരാമനും മാത്രമായിട്ട് രഥത്തിൽ ചെന്നു. ബലരാമസ്വാമി പറഞ്ഞു, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം, ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം, ഉദ്ധവൻ ചെന്ന് വിവരം പറയണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഉദ്ധവൻ മാത്രമായിട്ട് ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അദ്ദേഹം കാവലിരുന്നു. അവിടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ രഥത്തില് കാവലിരുന്നു. ഉദ്ധവൻ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് സഭയിൽ ചെന്ന് അറിയിച്ചു, വിവരം അറിയിച്ചു, ഞാൻ വരുന്നത് ദ്വാരകാപുരിയിൽ നിന്നാണ്, അവിടുത്തെ ഉഗ്രസേന രാജാവിന്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ സന്ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉഗ്രസേന രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രജയെ ഇവിടെ അകാരണമായി കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അയാളെ അതിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു വിടണം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്താ പറയുക പ്രതിവിധി ഞങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉഗ്രസേന രാജാവിന്റെ ആജ്ഞയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അല്ല സോറി, ഇത് പറയുന്നത് ബലരാമസ്വാമിയാണ്. ഉദ്ധവൻ ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബലരാമസ്വാമി വന്ന് കാവലിരിക്കേണ്ട പുറത്ത് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദുര്യോധനെയും മറ്റുമൊക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ദുര്യോധനും മറ്റ് കൗരവന്മാരും ഭീഷ്മദ്രോണാദികളും എല്ലാവരും ബലരാമസ്വാമിയുടെ ബഹുമാനമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്താ പറഞ്ഞു താലപ്പൊലിയുമായിട്ട് എല്ലാവരും വന്നു അദ്ദേഹത്തെ എന്താ പറയുക കണ്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ സ്വീകരണമൊന്നും ഇപ്പൊ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറില്ല. എന്താ, ഒരു ശത്രുപക്ഷത്താണല്ലോ, തന്റെ മകനെ അവിടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ ആ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ വരുന്നത് ഉഗ്രസേന രാജാവിന്റെ ദൂതനായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ പ്രജയെ ഇവിടുന്ന് മോചിപ്പിക്കണം കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് പരിഹസിച്ചു. ആരെ? ബലരാമസ്വാമി. ഉഗ്രസേന രാജാവോ ഞങ്ങളെ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും രാജാക്കന്മാരെന്ന പേരും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ രാജ്യാവകാശമുള്ളത്? ഉഗ്രസേനനും നിങ്ങളെ യാദവന്മാരും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും മാന്യന്മാരായ രാജാക്കന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുവെച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഔദാര്യം തന്നിരിക്കണം, നിങ്ങൾ ക്ഷത്രിയന്മാരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അറിയപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിട്ടുവെച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൗരവ വംശത്തെ ആജ്ഞാപിക്കാറായോ? ഇത് പൂരുവംശമാണ് കൗരവ വംശം, യദുവംശമാണല്ലോ ഉഗ്രസേന. അപ്പൊ യദുവിന് സാമ്രാജ്യാധികാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പഴയ ശാപപ്രകാരമുള്ള ഓർമ്മ. അപ്പൊ ആ നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്. എന്നിട്ട് അതിന് ഉപമ പറഞ്ഞത് ചെരുപ്പ് കയറി തലയിലിരിക്കാറായോ എന്ന്. ആരാണ് ചെരുപ്പ്? ഉഗ്രസേന രാജാവ് ചെരുപ്പും ഇവര് കൗരവന്മാര് തലയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കയറി ഭരിക്കാറായോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഇതാണ് ഒരു പരിഹാസമാണ്. ചെരുപ്പ് കയറി തലയിലിരിക്കാറായോ എന്നാണ് പരിഹസിച്ച് ചോദിച്ചത്. ഇത് കേട്ടപ്പോ ബലരാമസ്വാമി ഭയങ്കരമായി രോഷാകുലനായി, തന്റെ വംശത്തെ തന്നെ പരിഹസിച്ചപ്പോ. അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ കലപ്പ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി ആ കലപ്പ കൊണ്ട് ഹസ്തിനപുരത്തെ തന്നെ അങ്ങനെ കളച്ചു. ഹസ്തിനപുരം പൊങ്ങുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കലപ്പ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കളച്ചു പൊക്കി. എല്ലാരും പേടിച്ചു വരച്ച് എല്ലാരും കൂടി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ബലരാമസ്വാമിയുടെ കാൽക്കൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ, ഞങ്ങളെ ഗംഗയിലേക്ക് മറിച്ചിടാൻ പോകണം. അവിടെ ഗംഗ അടുത്താണ് ഹസ്തിനപുരത്തുനിന്ന്. അപ്പൊ മറിച്ചിടാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ, നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടി ബലരാമന്റെ കാല് പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ സ്തുതിയൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷമാപണം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കലപ്പ ഊരിയെടുത്തു. പക്ഷെ ഇന്നും ഹസ്തിനപുരം ഗംഗയിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതെന്നാണ് ജോഗ്രഫി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മുഴക്കി വെച്ചതാണ്, അന്ന് മറിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അത്രയും ശക്തനായി ഹസ്തിനപുരത്തെ മൊത്തത്തിൽ പുഴക്കാൻ സാമർഥ്യമുള്ള ആളാണ് ഈ ബലരാമൻ. അങ്ങനെ പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി? ഈ സാമ്പനെ മോചിപ്പിച്ചു. ലക്ഷ്മണയെ സാമ്പന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് ഇവരെ യാത്രയാക്കി. അങ്ങനെ ബലരാമസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഈ സാമ്പനെയും ലക്ഷ്മണനെയും എതിരേറ്റുകൊണ്ട് മറ്റേ രാജ്യത്തിലേക്ക് ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് കഥ. അപ്പൊ ബലരാമസ്വാമിയുടെ വിജയമാണ്. അപ്പൊ ഇതേ ബലരാമസ്വാമി ഈ ശക്തിയും തന്റെ വീറും വാശിയും ഒക്കെ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ, അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ ദൂത് പോയതിന് പകരം ബലരാമസ്വാമി ദൂത് പോയിരുന്നെങ്കിലോ മഹാഭാരത യുദ്ധം ഒഴിവായിരുന്നില്ലേ? അല്ലേ? അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ദുര്യോധനോട് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധന പക്ഷത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനെ എന്താ പറയുക, ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദുര്യോധനോട് ചെന്ന് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് രാജ്യം കൊടുക്കാനോ ഒന്നും ദൂത് പറയാനൊന്നും പോയില്ല. മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ചേർന്നപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കും, ആയുധമെടുക്കില്ലെങ്കിലും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ താനിനി കൗരവപക്ഷത്ത് ചേരണമെന്ന് മനസ്സുണ്ട്, ദുര്യോധനെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അനുജൻ അപ്പുറത്തായി പോയി. അനുജനോട് കളിച്ചാൽ വിവരം അറിയാവേട്ടനാണെങ്കിലും
അത് മാത്രമല്ല ഏട്ടനും അനുജനും തമ്മിലൊരു കലഹം ശരിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, തീർത്ഥയാത്ര എന്നൊരു വ്യാജേന അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ന്യൂട്രലാണ് ഞാനെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ന്യൂട്രൽ അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ദുര്യോധന പക്ഷമാണ്. സ്വയം മധ്യസ്ഥൻ എന്ന് ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നാട് വിട്ടുപോയി തീർത്ഥാടനം ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ. അത് കഥ പിന്നീടാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനം വ്യാജേന പോയിട്ട് എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനം വ്യാജേന പോയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സൂതൻ ലോമഹർഷണൻ എന്ന അച്ഛൻ സൂതനെ കൊന്നുകളയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ഇപ്പൊ ഈ കഥ പറയുന്ന സൂതൻ, ഉഗ്രശ്രവസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂതൻ. അപ്പൊ ആ ലോമഹർഷണനെ കൊന്നതും അതെന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഈ തീർത്ഥാടനത്തില് അദ്ദേഹം നൈമിശാരണ്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ആ നൈമിശാരണ്യത്തിൽ ഈ ശൗനകാദികളുടെ സത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ ലോമഹർഷണൻ എന്ന സൂതൻ ആ മുഖ്യ ആസനത്തില് വ്യാസപീഠം എന്ന് പറയാവുന്ന അഗ്രാസനത്തിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക, പുരാണങ്ങളോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളോ ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഗുരുസ്ഥാനത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബലരാമസ്വാമി ചെന്നപ്പോ ആളൊരു VIP ആണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു, മറ്റു ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ. എന്നാൽ ഈ ആസനത്തിലിരിക്കുന്ന മുഖ്യ ആസനത്തിൽ ഭർത്താവായിരിക്കുന്ന സൂതൻ മാത്രം എഴുന്നേറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സൂതനെ കയ്യിൽ ആയുധമൊന്നുമില്ല ബലരാമന്റെ, പക്ഷെ ഒരു ദർഭ പറിച്ച് അതിനെ മന്ത്രം ജപിച്ച് ആയുധമാക്കി അതുകൊണ്ട് സൂതന്റെ കഴുത്തറുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു അവിവേകം ചെയ്തപ്പോ അവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം കൂടി ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് മഹാപാപമാണ് ചെയ്തത്, ബ്രഹ്മഹത്യ എന്നുള്ള ഒരു പാപമാണ് അങ്ങ് ചെയ്തത്, ഇതിന് പരിഹാരം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹം ആകെ എന്താ പറയാ വിഷണ്ണനായി, അയ്യോ അബദ്ധം പറ്റിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ എന്താ ഇത് ചെയ്യേണ്ട, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന് 3 കാര്യം ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കൊന്ന ആളെ ജീവിപ്പിക്കാവുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു, അത് ശരിയല്ല, ഒരിക്കൽ മരിച്ച ഒരാളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അത് അങ്ങയുടെ ധർമ്മമല്ല. എന്തായാലും അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു, അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ അന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ വാഴിക്കുക അടുത്ത സൂതനായിട്ട്. അതേപോലെ അങ്ങക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചില അസുരന്മാരൊക്കെ വന്ന് എന്താ പറയാ മത്സ്യമാംസാദികളും മറ്റുമൊക്കെ മഴയായിട്ട് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഹോമകുണ്ടങ്ങളിലേക്ക് വർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്താ ഇല്വലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരനാണ്, രാക്ഷസനാണ് അതിന്റെ മുമ്പില്. അപ്പൊ ആ ഇല്വലനെ വധിക്കണം, എന്നിട്ട് അത് ആ ബാധ ഒഴിവാക്കി തരണം, അതൊരു പ്രായശ്ചിത്തം. 3ാമതായിട്ട് അന്ന് തീർത്ഥാടനം പോകണം. ഇപ്പൊ വ്യാജേന ഇറങ്ങിയ ആൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് ഒറിജിനലി തീർത്ഥാടനം പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പരിഹാരമായിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അത് പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഉഗ്രശ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മകനായ സൂതനെ ആസനത്തിലിരുത്തി അഭിഷേകം ചെയ്ത് ദീർഘായുഷ്മാനായി ഭവിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് വാഴിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ ഇല്വലനുമായിട്ട് യുദ്ധത്തില് ഇല്വലനെ വധിച്ചു കളയും. അതിനുശേഷം ശരിക്കും തീർത്ഥാടനം പോകും. ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ബലരാമസ്വാമി അദ്ദേഹം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ഗോകർണത്തിലും തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിലും തിരുപ്പതിയിലും ഒക്കെ വന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അന്ന് കാലത്തെ 5000 വർഷം മുമ്പേ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഭാരതം മുഴുവൻ പര്യടനം നടത്തുകയും പിന്നീട് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം 18ാം ദിവസം ആ ദുര്യോധനും ഭീമനും തമ്മിൽ ഗദായുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ആ സമയത്ത് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ നോക്കി. തുടക്കത്തിൽ മര്യാദയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒഴിവായി പോയതിനെ യുദ്ധം. ഇതിപ്പോ എല്ലാരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണ്ടോ? ദുര്യോധനൻ ഗുരു തടഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു, എനിക്കിനി എന്റെ എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ മാത്രം എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊരുതുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭീമനും വിടാൻ തയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ ഭീമനും ദുര്യോധനനും തമ്മിലുള്ള ഗദായുദ്ധം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ബലരാമസ്വാമിക്ക് അവിടുന്ന് അപമാനത്തോടെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. അടി കിട്ടിയോ എന്നറിയില്ല, ഇടയിൽ കിടന്നിട്ട് ഗത കൊണ്ട് വരുന്നതിൽ കിട്ടിയോ എന്നറിയില്ല.
അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇതിലൊക്കെ തത്വം ഉണ്ട്. ഈ ബലരാമനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, അഹങ്കാര തത്വമാണ്. അത് കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മാത്രമേ വിജയമുണ്ടാവുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയുക, അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് എപ്പോഴും കൂടെ നിന്ന് കൃഷ്ണനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക, എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്താൽ വിജയിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത് ചെയ്താൽ അത് പരാജയമായിരിക്കും, അത് അധർമ്മമായിട്ടൊക്കെ പരിണമിച്ചു ഇല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കും ഒരു സന്ദേശമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ ആത്മ ചൈതന്യമുണ്ട്. അഹം 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 എന്ന് എവിടുന്നാണോ പൊങ്ങുന്നത് ആ നമ്മുടെ കേന്ദ്രം, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രം, അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാ. അത് ഈശ്വരന്റെ ശബ്ദമാണ് ഈ അഹം 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 എന്ന് പൊങ്ങുന്നത്. അതിൽ ഈ ദേഹാദികളുമായി ചേർന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അഹങ്കാരം, അഹങ്കാരം വേറെ, അഹം തത്വം വേറെ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ദേഹാദികളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപാധികളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഹങ്കാരമായി, ജീവഭാവമായി. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഈ ഉപാധികളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ജീവഭാവം, അഹങ്കാരം എന്നും പറയുന്നത്. ഈ അഹങ്കാരം എപ്പോഴും ശരീരാദി ഉപാധികളുമായി ചേരാതെ അതിന്റെ സോഴ്സായ ഈശ്വരനുമായി ചേർന്നിരിക്കണം. അഹങ്കാരം അഹം തത്വവുമായിട്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഈ ബോഡി, മൈൻഡ്, ഇന്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉപാധികളുമായിട്ടല്ല ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ബഹിർമുഖമാകുമ്പോഴാണ് ഈ ദേഹാദികളുമായി അഭിമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദേഹാഭിമാനം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ സ്വാർത്ഥ പ്രവൃത്തികളായി, വിപരീത പ്രവൃത്തികളായി മാറും. നേരെ മറിച്ച് ഈശ്വരന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ഈശ്വരന്റെ ഭൃത്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു ദോഷവുമില്ല. അതാണ് ലക്ഷ്മണനും ഈ തത്വമാണ്. ലക്ഷ്മണനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടാൽ പലപ്പോഴും അപകടകാരിയാണ്. ലക്ഷ്മണൻ അച്ഛനെ വരെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായില്ലേ? രാമന്റെ രാജ്യാഭിഷേകം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചപ്പോ അച്ഛനെ വരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് രാമൻ ഒതുക്കുന്നത് ഇല്ലേ. രാമന് താഴെ രാമൻ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് തന്നോട് ചേർക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ലക്ഷ്മണൻ മര്യാദക്കാരനാവുന്നത്. ഇതുപോലെ ഭരതൻ കാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവരെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് സമയത്ത് ലക്ഷ്മണൻ സാലവൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഭരതന്റെ സൈന്യം വരുന്ന കണ്ടിട്ട് വില്ലും അമ്പൊക്കെ എടുത്ത് തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ അതില്ല, നമ്മുടെ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ വിശദമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭരതനെ ശത്രുവായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? ലക്ഷ്മണൻ കാണുന്നത്. ഭരതനെ കുറ്റം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ ലക്ഷ്മണനെ രാമൻ നല്ല കണക്കിൽ ശാസിക്കുന്നുണ്ട്. നീ എന്താ ഭരതനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഭരതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല കണക്കിൽ ശാസിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അമുക്കുണ്ട് ആ ലക്ഷ്മണന്റെ കോപത്തെ. ലക്ഷ്മണൻ ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭരതൻ വന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ ഭരതന്റെ സ്വഭാവം അറിയുന്നത്. ഏട്ടനോടുള്ള സ്നേഹാധിക്യം കൊണ്ട് തന്റെ രാജ്യത്തെ ഏട്ടന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കാൻ വന്ന ആളാണ് ഭരതൻ. അതിനെ ഏട്ടനെ ഇവിടുന്ന് കൊല്ലാൻ വന്നതാണെന്ന് കൽപ്പിച്ചാലോ? അപ്പൊ ആ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തകളാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ നീക്കിക്കൊടുത്ത് ലക്ഷ്മണനെ ഒതുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ സുഗ്രീവന്റെ നേരെ കോപിച്ചു പോകുന്ന ലക്ഷ്മണനെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് വാൺ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ചെന്നൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചാൽ മതി, കൊന്നുകളയല്ലേ എന്ന്. സുഗ്രീവൻ പാവമാണ്, മര്യാദക്കാരനാണ്. കുറെ കാലമായിട്ട് ഭാര്യയും സുഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം അതിന് മുഴുകിപ്പോയിണ്ടാവും. നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക, പേടിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി, കൊന്നുകളയരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ലക്ഷ്മണൻ ചൂടാവുമ്പോ ലക്ഷ്മണനെ തണുപ്പിക്കാൻ രാമൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ ബലരാമസ്വാമിയുടെ കൂടെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബലരാമസ്വാമി കൃഷ്ണനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഏട്ടൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇത്തിരി അല്ലെ ആ ഒരു സീനിയോറിറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് അനുജനെ ധിക്കരിച്ചതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ പലതും കുറച്ച് വിപരീതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ്. അതൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്, താത്വികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബലരാമന്റെ കഥ പറഞ്ഞത്.
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗവതം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കാനാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. വെറുതെ എന്നും ഒരേ കഥ തന്നെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ? അതിന് നിങ്ങൾ മറ്റേത് വായിച്ചാൽ മതി, അമർചിത്ര കഥകൾ വായിച്ചാൽ മതി അല്ലെ? അമർചിത്ര കഥയിലുള്ളതുപോലെയല്ല വിഷയമൊന്നും, ഗഹന ഗംഭീരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അമർചിത്ര കഥ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചോളൂ, പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കരുത്, അത് കഴിഞ്ഞ് വളരണം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി 69-ാം അധ്യായത്തില് നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കാണാൻ വരികയാണ്. എന്താണ്, ഭഗവാൻ 16,008 വിവാഹം കഴിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ 16,008 മേച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ? ഇത് ചെറിയ പണിയൊന്നും അല്ലല്ലോ, വലിയൊരു സംഭവമല്ലേ. അപ്പൊ ഇതികളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗതുകത്തോടെ നാരദൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് വന്നു. ആ നാരദൻ ആദ്യം കണ്ട ഒരു ഗൃഹത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോ അവിടെ രുക്മിണിയും കൃഷ്ണനുമുള്ള ഗൃഹമാണ്. അപ്പോ നാരദൻ വന്നതും ഇദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ എന്തോ ജോലി തിരക്കിലായിരുന്നു ഓടി വന്ന് നാരദനെ നമസ്കരിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആസനം കൊടുത്തിരുത്തി കാലൊക്കെ കഴുകി തീർത്ഥമൊക്കെ തന്റെ തലയിലൊക്കെ തളിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നെ പോലെയുള്ള ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അങ്ങയുടെ ആഗമനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ചു. എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഒരു മഹാത്മാവ് ഗൃഹത്തിൽ വരുമ്പോ സൽക്കരിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ മാതൃകയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നാരദൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കോട്ടെ. എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിലും 16,008 ഭാര്യമാരുണ്ടല്ലോ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗൃഹമുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഓ ആയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സൽക്കാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അടുത്ത ഒരു ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെയും ഒരു കൃഷ്ണൻ. ഈ കൃഷ്ണനല്ല, അവിടുത്തെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ. അവിടെ എന്താ പറയുക, രാവിലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സന്ധ്യാവന്തനാദികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അഗ്നിഹോത്രാദികളോ ദാനങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൂഡിലാണ്. അവിടെ ചെന്നതും നാരദനെ കണ്ടതും വന്ന് നമസ്കരിച്ചു, സൽക്കരിച്ചു. എവിടുന്നാ വരണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എവിടുന്നാ വരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നാരദൻ അതിശയിക്കണം. ഞാനിപ്പോ അവിടുന്നല്ലേ വരണം, കണ്ടിട്ടല്ലേ വരണം. അല്ല, ഇത് വേറെ കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഭാവം. അങ്ങനെ ഈ കൃഷ്ണനും അവിടെ നാരദനെ സൽക്കരിച്ചു. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. മറ്റൊരു ഗൃഹത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയുണ്ട് ഒരു കൃഷ്ണൻ. അവിടെ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുകയോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയൊക്കെയാണ്. അവിടെ നിന്നും ആ കൃഷ്ണൻ വന്ന് നാരദനെ നമസ്കരിച്ചു, സൽക്കരിച്ചു. എന്താ അവിടുന്ന് വരണമെന്നൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ. അവിടെയും വേണ്ട ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നാരദൻ അടുത്ത ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ അവിടുത്തെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ എന്താ പറയുക സഹായങ്ങളാണ്. വീട്ടിൽ പണിയിൽ സഹായിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണാം. അവിടുന്ന് സൽക്കാരമേറ്റ് വാങ്ങി അടുത്ത ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ഭാര്യയുടെ തല പിന്നി കൊടുക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണാം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യും കൃഷ്ണൻ. ഇതെല്ലാം പുരുഷന്മാർക്കുള്ളൊരു എന്താ പറയുക കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ ബലം പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളിലും ഭാര്യയോടൊപ്പം നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും ഭാര്യയോടും മക്കളോടും കളിക്കുന്നതും അവരുടെ കൂടെ അല്ലെ ചില വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഈ ചതുരംഗ കളിയൊക്കെയാണ് ഭാര്യമാരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് രസിക്കുന്നതായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കാണാം. മക്കളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണാം. അതുപോലെ ഓരോരുത്തർ കാണാൻ വരുമ്പോ അവരെ പൂജിക്കുന്നതും അവർക്ക് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കാണാം. ആരെന്ത് ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെ അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചയക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണാം. ഓരോ ഗൃഹത്തിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ കൃഷ്ണനുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ നാരദൻ വല്ല രേഷ്മി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കും, എങ്ങനെ ഇയാള് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നോ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ ഓരോ ഭാര്യമാരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണ്, സന്തോഷമാണ്,
ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. ഈ കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല, എന്നോടാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം ഈ കൃഷ്ണന് എന്ന് ഓരോ ഭാര്യമാരും പറയാം. അല്ലാതെ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറ്റവരുടെ നേരെയാണ് കൃഷ്ണന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നല്ല പറയണത്. എന്നോടാണ് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, എന്നോടാണ് ഇഷ്ടം, എന്നോടാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ഓരോ ഭാര്യമാരും പറയുമോ. നാരദൻ ഓരോടത്തും പോകുമ്പോ അതിശയിക്കണം. ഓരോ അനുഭവവും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക, കൃഷ്ണനോടുള്ള ആദരവ് കൂടി 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 വരികയാണ്. അവസാനം മിക്കവാറും വീടുകളിലൊക്കെ പോയി നാരദൻ ഒരേപോലെ കൃഷ്ണനെ എല്ലായിടത്തും കണ്ട് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ആദ്യത്തെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് തന്നെ രുക്മിണി സമേതനായ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു. അവിടെ വന്നപ്പോൾ നാരദൻ എങ്കിൽ നമസ്കരിച്ചു. നാരദനെ നമസ്കരിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ. നാരദൻ ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു. അങ്ങ് എന്റെ ഒരു കണക്കിന് മുത്തശ്ശനല്ലേ? എന്താ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മകനാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ, ബ്രഹ്മദേവന്റെ മകനാണ് നാരദൻ. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തില് എന്റെ പിതാമഹനാണ് അന്ന്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങയുടെ അത്ഭുതമായ ലീല ഞാൻ കണ്ടു, മായാലീല ഞാൻ കണ്ടു. അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ അതിശയമായ അങ്ങയുടെ ഈ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പാടി നടക്കാൻ പോവാണ്, ഞാൻ പാടിക്കോട്ടെ എന്ന് കൃഷ്ണനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ആയിക്കോളും, ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃകയാവണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണന്റെ അനുവാദം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നാരദൻ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഓരോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ലീലകളെ കുറിച്ച് പാടി നടന്നു. അങ്ങനെ ഈ കൃഷ്ണൻ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് തന്റെ ഭാര്യമാരെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്, കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്, അവർക്കൊക്കെ എത്ര കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം എന്തായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കഥയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വേണം കൃഷ്ണന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പരിഹസിക്കാൻ, അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ 16,000 കെട്ടി എന്നിട്ട് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇവരെയൊക്കെ രാജ്ഞിമാരായി സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഒരു അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാനും ഓരോ ഗൃഹത്തിലുള്ള ഭാര്യമാരും, അല്ലെ, അതാത് ഗൃഹത്തില് ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ആ ഭാര്യമാര് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആലിംഗനബദ്ധരായി കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് കോഴി കൂവുക, നേരം പുലരാറായിട്ട്. അപ്പൊ കോഴി കൂവുമ്പോ ഈ ഭാര്യമാര് കോഴിയെ ശപിക്കും. ഈ കോഴിക്ക് ഇപ്പോഴേ കൂവാൻ കണ്ടുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ എണീപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കോഴിക്ക് കൂവാൻ കണ്ട നേരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് കൂജകോ കുക്കുടാൻ സത്വ എന്ന് പറയുന്നത്. കുക്കുടാൻ സത്വ, കുക്കുടങ്ങളെ ശപിച്ചിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഇവര് ഭഗവാനെ വിടില്ല, ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ മുറുക്ക പിടിച്ച് കിടക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പതുക്കെ ഇവരുടെ കൈയൊക്കെ വിടുവിച്ച് ആ മെത്തയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അവൾ അടുത്ത് തന്നെ വെള്ളം വെക്കും. പണ്ടൊക്കെ അല്ലെ, കമണ്ടലൂര് വെള്ളം എപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലാസ്കിലോ ജഗ്ഗിലോ ഒക്കെ വെക്കണം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കമണ്ടലൂര് വെള്ളം വെക്കും. ആ വെള്ളം തൊട്ട് ശൗചം ചെയ്യും, കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ ആചമനം ചെയ്ത് ശുദ്ധമാക്കി അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പില് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കും. ആത്മസ്വരൂപത്തെ തന്നെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ആ സ്വയം ജ്യോതിസായി ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ആ ആത്മസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കും. എന്നിട്ട് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹം പിന്നെ തന്റെ ശൗചാദികളൊക്കെ ചെയ്യും. ദന്തധാവനം, സ്നാനം ഇത്യാദികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഓരോന്ന് എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക, തർപ്പണാദികൾ ചെയ്യുന്നു. പിതൃക്കൾക്കും ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ഒക്കെയുള്ള തർപ്പണങ്ങള്, സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്ത് ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അഗ്നിഹോത്രം, ഗൃഹസ്ഥന് അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അഗ്നിഹോമം ചെയ്യുന്നു. ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി സൂര്യനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു.
ഇതെല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പൂജകളും നിത്യകർമ്മങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും മുന്നിൽ ഓരോ ഗൃഹത്തിന്റെ മുമ്പിലും ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണരും മറ്റുള്ളവരും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് ആ സമയമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും വന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടതെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബദ്വം ദിനേ എന്ന് പറയുന്നത് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നു. ബദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യയാണ്. 13,080 എന്നൊരു സംഖ്യയാണ് ബദ്വം. അപ്പൊ ആ അത്രയും പശുക്കളെ ദിനവും ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നവർക്കൊക്കെ തൃപ്തിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ദാനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ച് ഭാര്യയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ സാരഥി മാതലിയാണ്. അദ്ദേഹം സാരഥിയുടെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ആളാണ്. അയാൾ വന്ന് സാരഥി വന്ന് രഥവുമായിട്ട് വരും. ആ രഥത്തില് ഈ സാരഥിയുടെ കൈപിടിച്ചു തന്നെ ഭഗവാൻ കയറും. ദാരുകൻ എന്നുള്ള സാരഥി വരും. സാരഥിയുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ കയറി നേരെ മറ്റേ സുധർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സഭയിലേക്ക് ചർച്ചകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രാജകീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യവഹരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സഭയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മുതിർന്നവരെയൊക്കെ ചെന്ന് വണങ്ങും. ഉഗ്രസേന രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വസുദേവരുണ്ടാവും. അതുപോലെ മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ വണങ്ങും. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ആസനത്തിൽ ചെന്നിരിക്കും. അവിടെ അന്നത്തെ അജണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടത്, ആരുടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈന്റുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ വിചാരണ ചെയ്യും. അതിനൊക്കെ പരിഹാരം എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ നോക്കും. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് അവസാനത്തെ വാക്ക്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായത്തെ അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അന്ന് നാളത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കവികള്, സംഗീതജ്ഞന്മാര്, നർത്തകന്മാര്, വാദ്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്, ഓരോ കലാകാരന്മാരും വന്ന് അവരുടെ പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് അവതരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അത് കണ്ട് അവരെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ പട്ടും വളയും കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, ഇന്ന് പല പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അന്ന് കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ കവികളെ, സാഹിത്യകാരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഓരോരോ വിഷയത്തിലും വിദഗ്ധന്മാരായിട്ടുള്ളവർ വന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും മറ്റുള്ള എല്ലാ വിഭാഗക്കാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ നൃത്തമോ സംഗീതമോ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സഭയിൽ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് സമ്മാനങ്ങൾ മേടിച്ച് പോകും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച വരെ നേരം പോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയും. ഉച്ചയാവുമ്പോഴേക്കും രഥത്തിൽ കയറി തിരിച്ച് ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോരും. വന്ന് എന്താ പറയുക, വീട്ടിലെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റുട്ടീൻ എന്ന് ചുരുക്കി അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു സഭയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദൂതൻ ഓടി വന്നു. അപ്പൊ ദൂതന്റെ എന്താണ് നിവേദനമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൂതൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മഗധ ദേശത്തെ ജരാസന്ധ രാജാവിന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു 20,800 രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ ദൂതനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവര് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവരെ ഈ ജരാസന്ധന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. ജരാസന്ധനെ വധിച്ചോ അല്ലാതെയോ ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് അവരഭ്യർത്ഥിച്ചു. അവരുടെ ദൂതനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദൂതൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നാരദ മഹർഷി വന്നവിടെ ഇറങ്ങി. നാരദ മഹർഷിയും സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ആസനത്തിൽ ഇരുത്തി കാല് കഴുകി പൂജിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അന്ന് എന്തിനാ വന്ന ആഗമനോദ്ദേശം എന്താ, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാനുണ്ടോ ചോദിച്ചു.
അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, താൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പാണ്ഡവന്മാരുടെ രാജധാനി. അപ്പൊ അവിടുന്ന് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ദൂതനായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ആ യുധിഷ്ഠിരന് ഒരു രാജസൂയ യാഗം നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അത് നടത്താനുള്ള ധൈര്യമില്ല. അങ്ങ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടത്താമെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അച്ഛൻ പാണ്ഡു ആഗ്രഹിച്ചതാണ് രാജസൂയം ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അകാല മൃത്യു സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ പാണ്ഡു സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നാരദനോട് പറഞ്ഞതാണ്. നാരദൻ അത് യുധിഷ്ഠിരനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നാരദൻ ചെന്ന് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ അതൊക്കെ വലിയ ക്ലേശമുള്ള പരിപാടിയാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പണിയല്ല ഈ രാജസൂയം. ആകെ രണ്ടുപേരെ രാജസൂയാഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് വരുണനും ഒന്ന് ചന്ദ്രനും. രണ്ട് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. ചന്ദ്രൻ വനസ്പതി രാജാവാണ്, ഔഷധികളുടെയൊക്കെ രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരുണൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരും രാജസൂയം ചെയ്തിട്ടില്ല. ശ്രീരാമസ്വാമി പോലും രാജസൂയം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഭരതൻ തടുത്തു. ഭരതൻ പറഞ്ഞു, ഏട്ടാ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമുള്ള, ഒരുപാട് കാലവും അതുപോലെ ധനവും ചെലവുള്ള ഒരുപാട് വലിയ കാര്യമാണ്. ഏട്ടൻ അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടനെ ഭരണനിപുണനായ ഭരതൻ പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീരാമസ്വാമി പോലും ചെയ്യാത്ത രാജസൂയം ആദ്യമായിട്ടൊരു രാജാവ്, ഈ വരുണനും ചന്ദ്രനും ഒഴിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ യുധിഷ്ഠിരനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നടക്കാൻ. എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചടങ്ങുകളാണ്. എത്രയോ ധനം അതിന് ആവശ്യമുണ്ട്, ദക്ഷിണകളും സമ്മാനങ്ങളും കൊടുക്കാൻ. വരുന്ന ആരും വരുന്നതിലൂടെ പോകാൻ പാടില്ല, എല്ലാവരും തൃപ്തരായി പോകണം. അപ്പോഴേ അത് രാജസൂയ ആവുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഭൂമി മുഴുവൻ ദിഗ്വിജയം നടത്തി എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും തന്റെ സാമന്തന്മാരാക്കി അംഗീകരിക്കണം. അവരൊക്കെ ധനം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണത് രാജസൂയം ഭംഗിയാവുക. അപ്പൊ ഈ രാജസൂയം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം സാർവഭൗമ ചക്രവർത്തിയായി എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ശത്രുക്കളില്ലാതെ എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരനെ നടത്താൻ ധൈര്യമില്ല. അപ്പോ നാരദനോട് പറഞ്ഞു, അന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞ് സമ്മതം മേടിച്ച് അദ്ദേഹം കൂടെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നടത്താം. അപ്പൊ അതാണ് നാരദൻ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി. ഒന്ന്, ജരാസന്ധന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിലെ ആ 20,800 രാജാക്കന്മാരെ മോചിപ്പിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, ഈ രാജസൂയം നടത്തി കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിനാ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചർച്ചയായി അവിടെ. അങ്ങനെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനോട് പറഞ്ഞു. ഉദ്ധവൻ മന്ത്രിയാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, മഹാബുദ്ധിമാനാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവനെ വിട്ടുകൊടുത്തത് ഉദ്ധവന്റെ മഹാത്മ്യം സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവൻ പറയട്ടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പൊ ഉദ്ധവൻ സഭയിൽ എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിലിപ്പോ എത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്താണത്, ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നടത്താവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എന്ന് ഉദ്ധവൻ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എന്താ, രാജസൂയയാഗം ആരംഭിക്കുക. യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയയാഗം ആരംഭിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അംഗമായിട്ട് ദിഗ്വിജയം നടത്തണം. അപ്പോ മഗധ ദേശത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പോയി അവിടെ ജയിക്കണം, ജരാസന്ധനെ ജയിക്കണം. ആ ജരാസന്ധന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ജരാസന്ധനെ ജയിക്കാൻ അവിടെ ചെന്ന് വലിയ സൈന്യവുമായിട്ട് യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതിന് വഴിയുണ്ട്. അതിന് ഭീമസേനും അർജുനനും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് പോവുക. ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ദാനമായിട്ട് യുദ്ധം ആവശ്യപ്പെടുക. നല്ല യുദ്ധം, ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം. അപ്പൊ ജരാസന്ധൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്തും ദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് യുദ്ധം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് ശരിയെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുക. അപ്പൊ ഭീമസേനനും ജരാസന്ധനുമായിട്ടായിരിക്കും യുദ്ധം നന്നായിരിക്കുക, ചേരുക. അങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭീമസേനന്റെ കൈകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൂടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭീമസേനന് ജരാസന്ധനെ വധിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം ആ കാരാഗ്രഹത്തിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് രാജസൂയം പൂർത്തീകരിക്കാം. അപ്പൊ രാജസൂയത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭത്തിലുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ദിഗ്വിജയം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് സന്തോഷമായി സമ്മതമായി. കൃഷ്ണന്റെ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഉദ്ധവനിലൂടെ കൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ തീരുമാനമായി
രാജസൂയ യാഗത്തിന് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ചെന്ന് യുധിഷ്ഠിരനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വലിയൊരു എന്താ പറയുക, തന്റെ ഭാര്യമാരും ബന്ധുക്കളും വസുദേവര്, ദേവകി, ബലരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുമായിട്ട് വലിയൊരു അക്ഷൗഹിണി സൈന്യവുമായിട്ടാണ് അവിടേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ കാവലിന് പ്രദ്യുമ്നനും കുറച്ച് സൈന്യവും ദ്വാരക നോക്കാനായിക്കൊണ്ട് ഉഗ്രസേന രാജാവുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് കാവലായിട്ട് പ്രദ്യുമ്നൻ, വലിയൊരു സൈന്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ചെന്ന് കയറിയതോടുകൂടി പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ദേവകി എന്താ പറയാ, വസുദേവന്മാരെ, കുന്തിദേവിയൊക്കെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നത്. അവരെല്ലാം തമ്മിൽ കുശല പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ദേവകി മറ്റേ കുന്തിദേവിയുടെ പരിഭവങ്ങളും, നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മറ്റുള്ള പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള സമാഗമം. അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് സമാഗമിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചെന്ന് മുതിർന്നവരെയൊക്കെ നമസ്കരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ താഴെയുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിച്ചു. പാഞ്ചാലി വന്ന് കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിച്ചു. സുഭദ്ര അർജുനന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുണ്ട്, സുഭദ്ര വന്ന് കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിച്ചു. മറ്റ് എന്താ പറയാ, വേണ്ടപ്പെട്ട ബലരാമനെയോ വസുദേവരെയോ ദേവകിയോ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും മുതിർന്നവരെ താഴെയുള്ളവർ നമസ്കരിക്കുക. അതെല്ലാം ചെയ്ത് ആലിംഗനബദ്ധരായി സന്തോഷിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണനും എല്ലാവരും അവിടെ താമസിക്കുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ സമ്മേളനം, മീറ്റിംഗ്, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ സഭ കൂടി. സഭയിൽ വെച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ ആഗ്രഹം അവതരിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹം, രാജസൂയ യാഗം നടത്തണമെന്ന്. അതിന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമാണോ, സമ്മതമാണോ? കൃഷ്ണനെ നോക്കി പ്രത്യേകമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന്. കൃഷ്ണൻ ഒരു അനുജന്റെ സ്ഥാനമാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ നല്ല ആവേശത്തോടെ ഏട്ടനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഏട്ടന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഭയവും വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ രാജസൂയം ഗംഭീരമാക്കാം എന്ന്. അപ്പൊ വളരെ കൃതജ്ഞതയോടെ ആ കൃഷ്ണനെ യുധിഷ്ഠിരൻ പുകഴ്ത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അന്ന് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രാജസൂയം തീരുമാനമായി. അതിന്റെ ചടങ്ങുകളായിട്ട് ആദ്യം ദിഗ്വിജയം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 4 ദിക്കുകളിലേക്ക് അർജുനൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ, ഇവർ 4 പേര് 4 ദിക്കിലേക്ക് വലിയ സൈന്യങ്ങളെയും നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. അപ്പോ കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്ക് ഭീമനും വലിയൊരു സൈന്യവും, തെക്കോട്ടേക്ക് നകുലനും വലിയൊരു സൈന്യവും, പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഹദേവനും വലിയൊരു സൈന്യവും, വടക്കോട്ടേക്ക് അർജുനനും വലിയൊരു സൈന്യവും. വടക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ദൂരമുള്ളത്. ഭാരതത്തിന്റെ വടക്കോട്ട് പോയാലാണ് എല്ലായിടയ്ക്കും പോകാവുന്ന വഴി, അല്ലെ? നേരെ ചൈനയിലേക്കും റഷ്യയിലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജംബൂ ദ്വീപം മുഴുവനും മറ്റു ദ്വീപുകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു പോകാനുള്ള വഴികൾ. മറ്റവർക്ക് 3 പേർക്കും സമുദ്രം വേഗം എത്തിച്ചേരും. കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയാലും വേഗം സമുദ്രത്വം, ഭീമസേനൻ അതുവരേക്കുള്ളത് ജയിച്ച് തിരിച്ചു വരാം. നകുല സഹദേവന്മാർക്കും സമുദ്രപര്യന്തം പോയിട്ട് മടങ്ങിയാൽ മതി. ഈ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഡൽഹി. അപ്പൊ അത്രയും ദൂരം അവർക്ക് 3 ഭാഗത്തേക്കുള്ളൂ. ബാക്കി അർജുനനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് അർജുനന്റെ ആ പ്രാഗൽഭ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അർജുനനെ അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവര് 4 കൂട്ടരും ഈ ദിക്കുകളൊക്കെ പോയി ജയിച്ചു വന്നു. അർജുനാണ് ഏറ്റവും വൈകി വന്നത്, ഏറ്റവും അവസാനം വന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും അധീനത്തിലാക്കി എല്ലാവരിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക സമ്മാനങ്ങളും ധനവും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പേര്. ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. ഏറ്റവും നിറയെ അല്ലെ ഓരോ പരിപാടികൾക്ക് സംഭാവന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കില്ലേ നമ്മള്? അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തൊരു ടൈറ്റിലാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്ന്. അതുപോലെ ദിക്കുകളെല്ലാം വിജയിച്ചതുകൊണ്ട് വിജയൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പേരുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ദിക്കുകളെല്ലാം ജയിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത സഭ കൂടി. ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചോദിച്ചു, അല്ല എല്ലായിടത്തും പോയോ നിങ്ങള്? എല്ലായിടത്തും ജയിച്ചോ? അപ്പൊ എല്ലാരും
മറ്റു 3 പേരും ഓക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ മാത്രം മിണ്ടുന്നില്ല. ആര്? ഭീമസേനൻ. കാരണം ഭീമസേനൻ പോയ ദിക്കിലാണ് മഗധ, കിഴക്ക് ദിക്കിലാണ് മഗധ ദേശമുള്ളത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഭീമം ഉണ്ടാകുന്ന തലയും താഴ്ത്തിരിക്കുക. എന്താ? മഗധയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഗധയിലെ ജരാസന്ധൻ 10,000 ആനയുടെ ശക്തിയുള്ള ആളാണ്. അയാള് ദിഗ്വിജയം നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ 20,800 രാജാക്കന്മാരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര ശക്തനാണ്. അപ്പോൾ ജരാസന്ധനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ശങ്ക ഭീമന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അതാ പോയിട്ടില്ല മൂപ്പര്. അപ്പൊ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, മഗധയിലേക്ക് ആരാ പോയ? മഗധയും ജയിച്ചു വന്നു. അപ്പോഴാണ് എല്ലാരും ഭീമസേനന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത്. ആരും മുണ്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഗധയും കൂടി ജയിച്ചാലേ ഇത് നമുക്ക് രാജസൂയം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മഗധയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ആരും തയ്യാറില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരാം, നമുക്ക് അധികം ആളുകളൊന്നും വേണ്ട, ഞാനും അർജുനനും ഭീമസേനനും മതി, ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി മഗധയിലേക്ക് പോയി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജയിച്ചു വരാമെന്ന്. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ അർജുനനെയും ഭീമസേനയും കൂട്ടി മഗധയിലേക്ക് പോണു. അവിടെ പോകുമ്പോ ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിലാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. ജരാസന്ധൻ തന്റെ രാവിലത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചെല്ലുന്നത്. അവസാനം പോയി ക്യൂവിൽ നിന്നു ബ്രാഹ്മണരുടെ കൂട്ടത്തില്. അപ്പൊ ജരാസന്ധൻ ഇവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാ ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷമേ ഉള്ളൂ, ലക്ഷണമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല 6 പാക്ക് മസിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഭീമനും അർജുനനും, കയ്യിലൊക്കെ നല്ല തഴമ്പുകൾ, വില്ലും ഗതയും വാളും ഒക്കെ പിടിച്ചതിന്റെ തഴമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കൃഷ്ണനെ നോക്കിയപ്പോ എവിടെയോ കണ്ടു പരിചയം, ഒരു കള്ളത്തരം. നല്ലോണം നോക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനെ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തുറന്ന് ചോദിച്ചു, വാസ്തവം പറയും, നിങ്ങൾ ആരാ? നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ബ്രാഹ്മണരെ പോലെ തോന്നുന്നില്ല, ക്ഷത്രിയന്മാരാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും തുറന്നു പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ. അതെ, ഞങ്ങള് ക്ഷത്രിയർ തന്നെയാണ്. ഞാനേ വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണ്, ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ജരാസന്ധന് ചിരി വന്നു. എന്നെ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയ ഭീരു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭീമസേനയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ പാണ്ഡവനായ ഭീമസേനനാണ്, മറ്റത് മധ്യമ പാണ്ഡവനായ അർജുനനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഞങ്ങള് വന്നത് അങ്ങയോടൊരു ഒന്ന് ദാനം ചോദിക്കാൻ. എന്താ ദാനം? അങ്ങയുമായിട്ടൊരു ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം. ഞങ്ങളിൽ 3 പേരിൽ ആരെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ 3 ആളും തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ ജരാസന്ധൻ കൃഷ്ണനെ നോക്കി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്, ഭീരുവായ നിങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് ഞാനില്ല. ഈ അർജുനൻ എന്നേക്കാൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, അവന് എന്റെ അടുത്ത് നേരിടാനുള്ള ശക്തിയൊന്നുമില്ല, അവനും വേണ്ട. ഈ ഭീമസേനൻ കൊള്ളാം, അതുകൊണ്ട് ഭീമസേനോട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഗ്രിമെന്റ് ആയി. ജരാസന്ധൻ മാന്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഇവരെ അതിഥികളായി സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ താമസിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം, കുളിക്കാനുള്ള, മസാജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് അല്ലെ, എല്ലാ വിശ്രമത്തിനും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആരംഭിക്കും യുദ്ധം. ഏകദേശം സൂര്യോദയത്തോടുകൂടി യുദ്ധം ആരംഭിക്കും. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് കഴിയും. അവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലും ഒന്നിച്ചൊരു ഹാളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മാതിരി. അതുപോലെയായിരുന്നു സർക്കാർ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചോളൂ, ഏത് ഗത വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ. ഗതായുദ്ധത്തിനൊക്കെ ജരാസന്ധൻ ഭീമൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഗതയൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമും മറ്റുമൊക്കെ മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ പോയി അവിടുത്തെ അതിഥികളായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുന്ന പോലെ ഇതൊരു മാച്ച് പോലെ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിലാണ് ജരാസന്ധൻ അതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ജരാസന്ധനുമായിട്ട് യുദ്ധം 19 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഭീമസേനൻ തളർന്നു വരുന്നു. 19ാമത്തെ ദിവസം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഭീമസേനൻ കൃഷ്ണനെ തോണ്ടി നമുക്ക് പോവാന്ന് പറയുന്നത്, മതിയായി എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, പേടിക്കേണ്ട ഏട്ടാ, ഭീമൻ ഏട്ടനാണ് കൃഷ്ണന്. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം, നാളെ ഞാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏട്ടനെ നല്ലോണം തലോടി. ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശേറ്റതോ എല്ലാ വേദനകളും പോയി, നല്ല ആരോഗ്യവാനായി, ഉന്മേഷവാനായി. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച മുതൽക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക, എന്താ പരിപാടി. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ ഒരു മരക്കൊമ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ 2ആയി കീറി, നെടുകെ കീറിയിട്ട്
അതിന്റെ ഒരു കമ്പ് അതിന്റെ തല ഒരു ദിക്കിലേക്കാക്കി മറ്റേ കഷ്ണം അതിന്റെ വിപരീത ദിക്കിലേക്ക് തലയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇട്ടു. അടുപ്പിച്ചിടാൻ പാടില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഭീമൻ ജരാസന്ധനെ മലർത്തി അടിച്ചു. ഒരു കാലിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് മറ്റേ കാല് പറിച്ച് അവിടെ ആന ഓല കീറും പോലെ അവിടെ കീറി രണ്ടായി അവിടെ കീറി പിളർത്തി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചു. ഒന്ന് തല തെക്കോട്ട് ഒന്ന് തല വടക്കോട്ടായിട്ട് ഇട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ജരാസന്ധ വധം. അങ്ങനെയേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ ജരാസന്ധൻ എന്താ പറയാ മത്സ്യരാജാവിന്റെ മകനായി ജനിച്ചതാണ്. ജഡമായിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ശരീരമായിട്ട് ജനിച്ചതാണ്. അപ്പോ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കളയും പോലെ ബയോവേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച സാധനം ഒരു ജര എന്ന് പറഞ്ഞ രാക്ഷസി ചേർത്ത് വെച്ച് ജീവൻ കൊടുത്തതാണ്. ജരയാൽ സന്ധി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ജരാസന്ധൻ എന്ന പേര് കിട്ടി. അപ്പൊ ആ സന്ധിച്ചത് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പിളർക്കണം. ജനിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ ജഡമാക്കി മാറ്റിയാലേ ആ ജരാസന്ധനെ ജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ജരാസന്ധനെ ജയിച്ചു. എന്താ പറയുക, ഭീമസേനനെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും പ്രശംസിച്ചു. പിന്നീട് ജരാസന്ധന്റെ പുത്രൻ സഹദേവനൊപ്പം പേര് അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ രാജാവാക്കി. സഹദേവൻ ഇവർക്ക് എല്ലാം വിധേയത്വത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സഹദേവനോട് പറഞ്ഞു, ആ 20,800 രാജാക്കന്മാരെ തുറന്നു കൊടുക്കണം കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ സഹദേവൻ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഈ രാജാക്കന്മാരെ തുറന്നു വിട്ടു. ആ രാജാക്കന്മാര് കൃഷ്ണനെ കണ്ടതോടുകൂടെ ആ കൃഷ്ണനെ ഗംഭീരമായിട്ടൊരു സ്തുതിയുണ്ട് അവരുടെ സ്തുതിയിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ദിവസവും ചൊല്ലാറുള്ള കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനി പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഈ ഒരു വലിയ ഒരു സ്തുതി കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് പോണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായി അങ്ങയുടെ കൂടെ വരാം, അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അത് വേണ്ട, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ അവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങള് അവിടെ ചെന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ മാഹാത്മ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും ഒക്കെ. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിക്കണം. അപ്പൊ മുമ്പ് ഇവര് ധൂർത്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ജരാസന്ധൻ ഇവരെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. അത് അവര് തന്നെ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഭയങ്കര അഹങ്കാരികളായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ധൂർത്തന്മാരായിരുന്നു, അങ്ങയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ജരാസന്ധൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ അനുഗ്രഹമായി. ജരാസന്ധൻ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവായി എന്നാണ്. ജരാസന്ധനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദ്വേഷവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവർ സ്തുതിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവരൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവരവരുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് സമ്മാനങ്ങളും എന്താ പറയുക കപ്പവുമായി വരണം. അപ്പൊ അത് ധാരാളം സംഭാവനയാവൂല. 20,800 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അവരെല്ലാം അതുപ്രകാരം അവരവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ആ ജരാസന്ധ വധം നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ഭീമനും അർജുനനും ഭഗവാനും തിരിച്ചു വന്നു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. യുധിഷ്ഠിരൻ അനുജന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരെ സന്തോഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് രാജസൂയയാഗം ആരംഭിച്ചു. അതിന്റെ 13ാമത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു ചടങ്ങാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായി വന്നിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാളെ അഗ്രാസനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആസനത്തിലിരുത്തി പാദപൂജ ചെയ്യുക, കാല് കഴുകി പൂജ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് ആരെയാണ് ഈ വന്നതിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നോക്കിയപ്പോ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാ വിഐപികളുണ്ട്, എല്ലാ ഋഷിമുനിമാര്, ദേവന്മാര്, സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ അടക്കമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ആരാ ഇല്ലാത്തത് തന്നെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ സഭയിൽ ആരെ പൂജിക്കണം എന്ന് തമ്മിൽ ചർച്ചയായി ഒരു തീരുമാനമായില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സഹദേവൻ പറഞ്ഞത്, എന്തിനധികം ചിന്തിക്കണം, ഈ അച്യുതൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഈ അച്യുതനാണ് പൂജാർഹൻ. ഈ അച്യുതനെ പൂജിച്ചാൽ ഈ ലോകമേ പൂജിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അച്യുതനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യായീകരിച്ച് പറയും. ഇത് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. എല്ലാവരും സാധു 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 എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഉത്തമം ഉത്തമം എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സമ്മതത്തോടെ കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കാൻ തീരുമാനമായി. കൃഷ്ണനെ ആ ആസനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തി. യുധിഷ്ഠിരനും പാഞ്ചാലിയും കൂടി, അവരാണ് യജമാനനും യജമാനിയും ഈ യാഗത്തിന്റെ. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം കഴുകി ആ വെള്ളത്തെ അവരുടെ ശിരസിലും ബാക്കി സഭയിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ശിരസിലും തളിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാദപൂജ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. കാരണം ഈ വന്നവരുടെയൊക്കെ കാല് കഴുകി സ്വീകരിച്ചത് ആരാ? ഭഗവാനാണ്. ഈ രാജസൂയ യാഗത്തിന്റെ ഓരോ ചുമതലകൾ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ അതിൽ വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പാദപൂജ ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്തു. അവരെ പൂജിക്കുന്നത് ഞാനായി. അർജുനൻ ഗുരുക്കന്മാരെ വൃദ്ധന്മാരെയൊക്കെ സേവിക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ് അർജുനൻ. ഭീമസേനൻ അടുക്കളക്കാര്യം നോക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ്. നല്ല സാപ്പാട്ടുരാമനായതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് സാപ്പാട് ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ ഭീമസേനന് ആ ചുമതല കൊടുത്തു. അതുപോലെ നഗരസഹദേവന്മാർക്ക് മറ്റു പല ചുമതലകള്, പാഞ്ചാലിക്ക് വിളമ്പുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം ചെയ്തപ്പോ കൗരവന്മാരും വന്നിരുന്നു. അതിൽ യുധിഷ്ഠിരന് കലവറയുടെ ചുമതല, കർണന് ദാനത്തിന്റെ ചുമതല, അങ്ങനെയൊക്കെ വിഭജിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ കൃഷ്ണൻ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് വരുന്നവരുടെ കാല് കഴുകി സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും കാല് കഴുകിയ കൃഷ്ണന്റെ കാല് കഴുകിയപ്പോ അവർക്ക് എതിര് പറയാനുണ്ടോ? എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചത് കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണന്റെ മാഹാത്മ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാവരും അത് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഒരാളൊഴികെ, അയാളാണ് നമ്മുടെ ശിശുപാലൻ. ആ ശിശുപാലൻ മാത്രം ഭഗവാനെ ഭത്സിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരുപാട് നിന്ദാവചനങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനനും ഭീമനും മറ്റു രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് അയാളെ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. അയാളും ആയുധവുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും തടഞ്ഞു. അയാൾ പറയട്ടെ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയും അവന്റെ പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ സുദർശനം സ്മരിച്ച് സുദർശനത്തെ കൊണ്ട് ശിശുപാലന്റെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു. ആ ശിശുപാലന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ ജീവജ്യോതിസായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്ന് വിജയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ അച്ഛൻ പെങ്ങളുടെ മകനാണ്. അവൻ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ഒരു അശരീരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ ജനിക്കുമ്പോ 4 കൈകളും 3 തലയോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വികൃതമായ രൂപമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇവന്റെ ശത്രു സ്പർശിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പോയി കിട്ടും, നോർമലാവും എന്നാണ് അശരീരി കേട്ടത്. അത് കാരണം ആ അമ്മ, ഈ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ, എല്ലാ പ്രഗത്ഭരെയും വിളിച്ച് അവരുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തി കൊടുക്കും ഈ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ആരൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ അമ്മാമന്റെ മകനായ കൃഷ്ണൻ ഇവരുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആ കൃഷ്ണന്റെ മടിയിൽ വെച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് ശിശുപാലന്റെ ബാക്കിയുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ മാറി സാധാരണ മനുഷ്യനായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയത്ത് ആ അമ്മ അപേക്ഷിച്ചു കൃഷ്ണനോട്, എന്താ ഇവനെ നീ കൊല്ലരുത്, ശത്രുവാണല്ലോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവന്റെ അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാവുന്നത് പരമാവധി ക്ഷമിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടി വന്നാൽ കൊല്ലേണ്ടി വന്നാൽ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ പാലിച്ചത്. അവന്റെ അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞു. അവന്റെ വാസനാക്ഷയം കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥമാണ്. ജയവിജയന്മാരിലെ ജയനാണ് ശിശുപാലൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാനോടുള്ള എതിർപ്പുള്ള വാസന കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മുക്തനായി ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജസൂയാഗമൊക്കെ പിന്നീട് ഗംഭീരമായി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടി സന്തോഷിച്ചു പോയി. ഇതുപോലൊരു യാഗം എവിടെയും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാവരും അഞ്ജനായ ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു. വന്നവര് ദുര്യോധനോട് പറയണേ, ഏട്ടനോട് പറയൂട്ടോ, യുധിഷ്ഠിരൻ തിരക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ, ഏട്ടനോട് പറയൂ ഗംഭീരമായിന്ന്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി, എടുത്താ പൊങ്ങില്ല, കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, മതിയായി എന്ന് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ദുര്യോധനന് എന്താ പറയുക, പുണ്ണിൽ മുളക് തേക്കും പോലെ വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളില് അസൂയ, മത്സരം ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു പരിണത ഫലം കൂടിയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം. അല്ലെങ്കിൽ ചൂത് കളിച്ച് കള്ളച്ചൂട്ടിലൂടെ ഈ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഐശ്വര്യമെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുകയും യുധിഷ്ഠിരനെ കാട്ടിലേക്ക് വിടുകയും പാഞ്ചാലിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ രാജ്യം കൊടുക്കാതെ യുദ്ധം വന്നതും അവരെല്ലാം നശിക്കാൻ കാരണമായതും ഈ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഐശ്വര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായ അസൂയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ശത്രുതയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള രാജസൂയാഗം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയെ സാല്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ആ സാല്വൻ സൗഭം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിമാനത്തിലാണ് ആക്രമിക്കുന്നത്. ഈ സൗഭം മഹാദേവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ആരാലും നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യനോ ദേവനോ അസുരനോ രാക്ഷസനോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിമാനമാണ് ഈ സൗഭം. ആ സൗഭത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് സാൽവൻ ആക്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രദ്യുമ്നാണ് അവിടെ കാവലുള്ളത്. പ്രദ്യുമ്നൻ 28 ദിവസം ഈ സാൽവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനും ബലരാമനും തിരിച്ചു വരുന്നതും ഭഗവാനുമായിട്ട് സാൽവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ ഈ സാൽവന്റെ ഈ സൗഭം എന്ന വിമാനത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നു ഗത കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം സാൽവനെ വധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലും ഒരു സൂചനയുണ്ട്. ഈ സൗഭം എന്ന വിമാനത്തെ ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൃഷ്ണൻ തകർത്തു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആരാണ് എന്ന് ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ. ദേവനല്ല, മനുഷ്യനല്ല, അസുരനല്ല, ഗന്ധർവനല്ല, വിദ്യാധരനല്ല, കിന്നരനല്ല, കിംപുരുഷനല്ല, ഉരകമല്ല, മനുഷ്യനല്ല, മൃഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വകുപ്പിലും പെട്ടവനല്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഈ പട്ടികയിലൊന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ സ്വയം. അതാണ് മഹാദേവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്ത ഈ സൗഭത്തെ ഭഗവാന് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിജയ കഥകള് ഇനി ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഉത്സവത്തിന്റെ തിരക്കായി. അപ്പൊ ഇന്നും ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അപ്പൊ ഇനി കുജയഗോപാഖ്യാനത്തിന് ശേഷമുള്ള കഥകളാണ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട്. സന്താന ഗോപാലം, അതുപോലെ സമന്ത പഞ്ചകത്തിലുള്ള തീർത്ഥാടനം, ഇത് രണ്ടും നാളെ സൂചിപ്പിച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ ഏകാദശമാവുന്നത്ര പറയാം. 12:30 ആവുമ്പോഴേക്കും തീർക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം. 12:30 1 മണിക്കൂറിലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഉപസംഹരിക്കാം. അപ്പൊ നാളെ അവസാന ദിവസമാണ്. എല്ലാവരും തയ്യാറായി വരിക അല്ലെ? എന്താ തയ്യാറായി വന്നത്? ഗുരുക്കന്മാർക്ക്, ആചാര്യന്മാർക്കൊക്കെ ധാരാളം ദക്ഷിണയായിട്ട് വന്നോളൂന്ന് അറിയാം. 3 ആചാര്യന്മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഗുരുപരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ ദേശം തന്നെ ക്ഷേമത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രം അതിന്റെ എന്താ പറയുക പ്രൗഢിയിലേക്ക്, പൂർവ്വ പ്രൗഢിയിലേക്ക് അത് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആകർഷണ കേന്ദ്രമായി മാറട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിജി തൃപ്രയാറിൽ പോയ പോലെ രാമക്ഷേത്രം അന്വേഷിച്ച് ഇവിടേക്കും വരാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും ബന്ധുക്കള് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടവരുണ്ടാവും. അവരോടൊക്കെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരു മടിയുമണ്ട ചോദിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ വയറ്റുപഴപ്പിനല്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല, നമ്മുടെ ദേശത്തെ ക്ഷേത്രത്തെ, ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ക്ഷേത്രത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു ലജ്ജ കൂടാതെ ചോദിക്കാം ആർക്കും ആരോടും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിരുത്തി പരമാവധി വേഗത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കണം കാണാനായിട്ട്. ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചു, പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തു. സ്വാമി വന്നിവിടെ ദർശിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സപ്താഹവും സ്വാമിയെ തന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം. അപ്പോഴേക്കും ഇതാവുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിലും സന്തോഷം. അതെന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം. ഇന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഓ
രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരി ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം പവനപുരേശ രാധാ കൃഷ്ണ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ദേവി മഹേശ്വരി പാർവതി ശങ്കരി ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരി ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഓം നമോ നാരായണായ. ഹരി ഓം. അവൽ കിഴി അതുപോലെയുള്ള പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട, വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാം. അത് കർപ്പൂരത്തട്ടെ അത് മാത്രം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ തൊഴാൻ എളുപ്പം. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തൊഴുതു പോകുന്നവർക്ക് തൊഴുതു പോകാം. മറ്റു പ്രസാദങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനോ സെപ്പറേറ്റ് ക്യൂ നിൽക്കാനോ, രണ്ടും കൂടി ഒരു ക്യൂ അല്ല. ഞാനാ പാടുള്ളൂ. എല്ലാവരും തന്നെ ക്യൂ ആയി വന്ന് അതിൽ കീഴ് മറ്റുള്ള പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം പര്യവസാനിക്കുകയാണ്. സ്വാമിജിക്ക് ദക്ഷിണയ്ക്കുള്ള സമയവും പാദവന്ദനത്തിനുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അതിനായിക്കൊണ്ട് തയ്യാറായി വരുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്തേ? ഓ വേണം അമ്മ നോക്കിട്ട് ഓ സ്വാമി ശരണം. ഓ എന്താ പേര്? ഓ നാളെ വല്ലി അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നമ്പറില്ലേ അതിലേക്ക് നാളെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കണം. തിരക്കുണ്ട്. ശ്രീകാന്ത് അല്ലേ? തലശ്ശേരി ശ്രീകാന്ത് എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണം കേട്ടോ. ഓ ഓ സന്തോഷം. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. രാമസ്വാമി വെച്ചല്ലോ.